जय मसीह मोहन प्रोग्राम अफ को अनलाइन सर्भिसमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला म परमेश्वरलाई यससँगै यो घडीका निम्ति म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरिकन आज हाम्रो बिचमा यस्तो व्यक्तिलाई लिएर आएका छौँ, हाम्रो बिचमा जोडिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ, सर रोबर्ट आले। उहाँ चाहिँ चुमुक्तिमाको पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकदमै स्वागत अनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले जसरी उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो, एकदम विलिङली उहाँले पनि हाम्रो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरिकन एकदम खुसी साथमा हाम्रो साथमा जोडिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि उहाँको मिनिस्ट्री, उहाँको परिवारलाई परमेश्वरले धेरै मात्रामा आशिष गरेको छु। अनि यसरी नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो लिडरलाई, विशेष गरिकन विकास हैदराबाददेखि जोडिरहनु भएको छ। अनि यसरी नै ब्रदर विजय लामा, उहाँ पनि दिल्लीदेखि जोडिरहनु भएको छ। अनि यसरी नै सञ्जय ब्रदर अनि सिस्टर चन्दा, उहाँ पनि मनदेखि जोडिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई पनि स्वागत छ। अनि तपाईँहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले नै धेरै मात्रामा आशिष गरेका हुन्। यो सेवालाई अगाडि बढाउँदै आउनुहोस्, हामी एकसाथ यो सेवालाई for every slot that is filled today on this command service, for every mind and hearts that has come together for the service, we thank you. Father, for you only know and you only can see the purpose here we have set out to accomplish today. Though we have our ideas, a vision, a hint, and our daily instructions, though we have the talents and the abilities, though we have the time to work, only you can see in perfect details the end of every beginning. Every project and every seasons in every life, it is never in vain with you. For every mistakes and missteps has a purpose and a value with you, Lord God. Father, for your righteousness transcends all our efforts and understanding. Lord God, forgive us our pride, the pride that puffs us, the pride that threatens to unqualify us, Lord. Strengthen us in confidence for whom you have made us to be. Lord God, Father, set us free from the comparisons so that we can work together, Lord Jesus, in our careers, in our work, in our life, in our families, in our circle of friends, in our relationship, Lord Father. Bless us with the spirit of humility, Lord Father. Let the thoughts, let the words that comes out of our mind, and the actions that we do, oh Father, be governed, oh Father, by the spirit of humility, oh Father. Hallelujah. Help us and lead us and guide us, Lord Jesus, oh Father. Hallelujah. And bless us with the spirit of giving, oh Father, Lord Jesus. Bless us so that we will be a blessing to your kingdom, oh Father. Hallelujah. So that we will give in joy to your kingdom and be a contribution and contribute to your kingdom, Lord Father, Lord Jesus. Use us mightily, oh Father, Lord God. And I pray for all the COVID-19 patients and all the frontline workers, doctors, nurses, and individuals, oh Father. I pray for your joy over them, Lord Jesus, and I pray for your comfort, oh Father. Lord God, in this time, oh Father, Lord Jesus, I pray that your spirit work mightily in ways that we cannot imagine. And I pray that these people, oh Father, get to know that you are the only true God. And I pray for the souls to be saved. I pray that the Holy Spirit bring great revival on this earth, oh Father, on this world, oh Father. Let the children of God rise up, oh Father, and let this be a season and year of great revival, oh Father. I pray that your Holy Spirit will strengthen us, oh Father, so that we be ever ready before you, oh God. Father, I once again want to thank you, Father, for everyone who is present today in the service, oh Father, and as well as for every soul that we will encounter afterwards, oh Father. Bless us so that we can make every moment count. In Jesus' name. The scripture which I'm reading now is from Ecclesiastes 12 verses 1. Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near of which you will say, I have no pleasure in them. Thank you. Praise
Gracious Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for giving us such a blessed time to be in your presence. We offer this offering as a symbol of our utmost gratitude and your kindness, Lord Jesus. Bless us, Lord Father, with continuous of grace and blessings throughout each year. May this offering multiply, and for those who ever receives can be blessed from them. Forever in your glory, with honor, love, and thanksgiving, in your name I pray. Amen. यहाँहरू सबैलाई म ख्रिस्टमा आदर गर्दै अभिवादन टक्राउँछौँ। सबैजनालाई जय मसीह। विशेष विजय थापाज्यू युथ पास्टर जीबीसीएमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको यो जीबीसीएम फेसबुक पेजमा मलाई बोल्ने मौका साथै मलाई निमन्त्रणा दिएकोमा। Vijay Thapa is really doing a commendable job, and I really do appreciate his creativity and his hard work. So GBCM युवाहरूलाई यो भन्नु चाहन्छु कि keep supporting him because he need your support. म एउटा ह्युमरबाट म सुरु गर्नेछु। एकचोटि एउटा पास्टर पुलपिटमा उभिएर उले एपोलोजी माग्दछ अनि उले भन्दछ कि है मैले सेभ गर्दाखेरि मैले सन्डेको सर्मन मैले सोचिराखेको बेला मैले काटी पठाइहाल्यो भनेर उले भन्दछ। अनि त्यो सेवा सकेपछि फाइनान्स सेक्रेटरीले अफरिङ ब्याग चेक गर्दाखेरि एउटा चिट भेटाउँछ अनि त्यो चिटमा चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ, नेक्स्ट टाइम थिङ्क अबाउट योर फेस एन्ड कट द सर्मन भनेर लेखेको हुन्छ है। सायद त्यो पास्टरले धेरै बोल्थ्यो होला, त्यही भएर नेक्स्ट टाइम चाहिँ सेभ गर्दाखेरि चाहिँ खालि अनुहारमा मात्रै ध्यान दिनु तर सर्मनलाई चाहिँ छोटो गर्नु भनेर लेखेको रहेछन्। हुन्छ, म धेरै समय लिने छैन। एट द मोस्ट आल बी टेकिङ 10 मिनट्स। तपाईहरू सबैजना एकदमै है प्रार्थना सहित बसिदिनुहोस्, ध्यान दिइकन बसिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् भनिकन म अनुरोध म गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचनले भन्दछ रिमेम्बर योर क्रिएटर इन द डेज अफ योर युथ। अनि यो चुनौती प्रत्येक युवाहरूको लागि हो यो। र आज हामी विशेष टपिकमा हामी केन्द्रित भएर हामी बस्नेछौँ, जुन टपिक मलाई लाग्छ कि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र आजको वचनको शीर्षक छ रिमेम्बर योर क्रिएटर इन द डेज अफ योर युथ। यो टपिक धेरै कमन छ तर युवाहरूको लागि यो है एभ्री टाइम युवाहरूको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक पनि हो। र तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न गरेर म सुरु गर्न चाहन्छु। यदि कसैले तपाईको जीवनको उद्देश्य के हो भनेर सोध्नुभयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? व्हाट विल बी योर एन्सर? तपाईले के भन्नुहुन्छ? छक्कै पर्ने कुरा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दिनहरूमा धेरै युवाहरूले उनीहरूको जीवनको उद्देश्य के हो उनीहरूलाई थाहा छैन। केही युवाहरूको लागि उनीहरूको है उद्देश्य चाहिँ खालि मोज मजा मात्रै हो है, प्लेजर मात्रै है। खेल्नु पायो भने भयो है, मजा गर्नु पायो भने भयो भने त्यो प्लेजर मात्रै हुन्छ। गेम्स खेल्नु पायो भने भयो है, पबजी खेल्नु पायो भने भयो, एमएल खेल्नु पायो भने भयो भन्ने उनीहरूको उद्देश्य त्यही हुन्छ। किनभने उनीहरूको 24/7 त्यो गेममा मात्रै फोकस हुन्छ धेरै मान्छेहरूको है, इन्टरटेनमेन्ट प्लेजरमा मात्रै उनीहरू धेरै फोकस हुन्छ। कति मान्छेहरूको मोबाइल एप्सहरूमा हुन्छ, विशेष गरेर टिकटक है। टिकटक मैले यो एप्सहरू अनि यो गेम्सहरू एगेन्स्ट गरेको होइन, तर ओभर टाइम हामीले युज गर्दछ है, ओभर टाइम त्यसमा मात्रै हाम्रो फोकस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो तपाईँहरूलाई भन्दैछु है, टिकटकमा कति बिजी हुन्छ हामी। टिकटकमा हामी है एक्टिङ गर्नुमा हामी समय फालिरहेको हुन्छ। तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिकटक अहिले हाम्रो मोबाइलदेखि आउट भएको छ है। कति मान्छेहरू मन दुखिरहेको छ होला सायद, र कति मान्छेहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ खालि मोज मजा प्लेजर मात्रै हो, त्यसमा मात्रै उनीहरू ध्यान दिइराखेको हुन्छ। सो देयर पर्पस इज जस्ट प्लेजर, त्यो मात्रै छ। कति मान्छेहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरू कमाउने धुनमा मात्रै हुन्छ, पैसा कति कमाउने उनीहरूको उद्देश्य त्यही हुन्छ। यता उता गर्दा पनि कसरी कमाउने है त्यो धुनमा मात्रै हुन्छ उनीहरूको। अनि जति कमाए तापनि उनीहरूको जीवनमा सेटिस्फाई चाहिँ हुँदैन र उनीहरूको उद्देश्य त्यही हो, पैसा कमाउनु मात्रै उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। र तपाईँ किन जीवित छौ? वाइ डु यु लिभ फर?
तपाईले त्यो प्रश्न गर्नुहोस्, आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। परमेश्वरको उद्देश्यको लागि तपाईँ जिउनुहोस्। लिभ फर गड्स पर्पस। म एउटा इलास्ट्रेसन तपाईँलाई फेरि भन्नेछु है। एउटा छोराले उसको आमाको बर्थडेमा उसले एकदमै एक्सपेन्सिभ एउटा बर्ड किनेर दिन्छ, चरा। अनि त्यो चरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चराले 4000 भाषा बोल्न सक्ने एउटा चरा उसले किनेर दिन्छ। अनि त्यो मात्रै नभएर त्यो चराले चाहिँ गाउनु पनि सक्छ है, इन्टरटेन पनि गर्न सक्ने एउटा चरा किनेर आमालाई दिन्छ। एकदमै एक्सपेन्सिभ, भेरी युनिक बर्ड आमालाई बर्थडे गिफ्ट किनेर दिन्छ। तर उसले एक्सप्लेन गर्दैन, आमा यो तपाईँको लागि एकदमै यो स्पेसल चरा हो भनेर दिन्छ आमालाई। अनि त्यसको नेक्स्ट दिनमा आमालाई गएर उसले सोध्दछ, आमा त्यो चरा कस्तो थियो भन्दाखेरि त आमाले भन्छ एकदमै राम्रो थियो छोरा, एकदमै टेस्टी थियो भनेर आमाले भन्छ। छोरा त एकदमै सरप्राइज हुन्छ, टेस्टी भन्दाखेरि सरप्राइज हुन्छ। आमाले त त्यो चरालाई त पकाएर खाएको रहेछन्, तर छोराले त एकदमै एक्सपेन्सिभ, आमा पनि एक्लै हुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ भनेर त्यो सोचमा उसले किनेर दिन्छ। 4000 ल्याङ्ग्वेज बोल्न सक्ने चरा उसले दिन्छ। आमालाई इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ है, गाउँछ आमालाई इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ भनेर एकदम एक्सपेन्सिभ चरा किनेर दिन्छ। तर आमाले सोच्छ त्यो खानुको लागि होला भनेर आमाले त्यो पकाएर खाइसकेको हुन्छ। अनि आज धेरै युवाहरूले उनीहरूको जीवनको उद्देश्य थाहा छैन है, उनीहरूले उनीहरूको जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन्। उनीहरू परमेश्वरको चाहनामा आज जिइरहेको छैन, उनीहरूको उद्देश्य अनुसार उनीहरू जीवन जिइरहेको छैन धेरै युवाहरू। जब तपाईँ जवान हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा उद्देश्य चाहिन्छ। जब तपाईँ जवान हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा केन्द्रितको खाँचो पर्छ है, फोकसको खाँचो हुन्छ तपाईँको जीवनमा। जब तपाईँ बिहानै उठ्नुहुन्छ है, तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो कि म किन जन्मेको है, मैले के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रश्न गर्नुपर्दछ है। तपाईको जीवनमा पनि दर्शनको खाँचो छ भने तपाईँले त्यो सोच्नु पर्यो है। तपाईँको भविष्यको ज्ञानहरू तपाईँमा हुनुपर्छ भने तपाईँले त्यो सोच्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले दिएको वरदान र है क्षमताहरू त्यसलाई तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो। You need to discover the talents and abilities that God has given you. तपाईको जीवनभरि त्यो वरदान र क्षमतालाई तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्दछ। तर आज दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै युवाहरूले उनीहरू ग्रेभयार्डमा जाँदाखेरि त्यो ट्यालेन्ट्सहरू एबिलिटिजहरूलाई सँगसँगै एकदमै सेफली लगिराखेको है हुन्छ। उनीहरूले कहिले पनि त्यसलाई प्रयोग गरेको हुँदैन। उनीहरूको वरदान र क्षमताहरूलाई उनीहरूले पत्ता लगाएको हुँदैन। They don't discover their talents and abilities. उनीहरूसँग समय छैन। उनीहरूको ट्यालेन्ट्स र एबिलिटिजको लागि सोच्ने समय छैन। यता जानु उता जानुमा व्यस्त हुन्छ धेरै है, हेर्नुमा मनोरञ्जनहरू हेर्नुमा व्यस्तै हुन्छ, इन्टरटेनमेन्टहरूमा मात्रै धेरै व्यस्तै हुन्छ है। खानु सुत्नु त्यसमा मात्रै व्यस्त भइराखेको हुन्छ धेरै युवाहरू है। किनभने परमेश्वर तिनीहरूको जीवनमा हुनुहुन्न, उनीहरूलाई गाइड गर्ने छैन कोही पनि। तिनीहरूको परमेश्वरसँग सम्बन्ध छैन। अब हामी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हामी केही हेर्नेछौँ है। पोइन्ट 1 हेर्नेछौँ, when to remember, कहिले सम्झना गर्ने। हेर्नुहोस् है, Ecclesiastes 12:1 मा हामीले हेर्यो भने remember now your creator in the days of your youth। अब क्वेसन 1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि when to remember। यो बाइबलले के भनेको छ, remember now your creator भनेको छ। अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले सम्झना गर्नुपर्छ हाम्रो क्रिएटरलाई। यो बाइबलले एकदमै स्पष्ट रूपमा हामीले बुझाएको छ। धेरै युवाहरूले यो सोच्छ कि युथ लाइफ चाहिँ एउटा प्लेजरको समय हो है, एउटा खेल्ने समय हो, एउटा मनोरञ्जन गर्ने समय हो। उनीहरूले यो पनि सोच्दा छ कि जब है वृद्ध हुन्छ हामी, when we grow old,
वृद्ध हुँदाखेरि मात्रै हामीले विचार गर्ने हो परमेश्वरको लागि भन्ने त्यस्तो विचारहरू हुन्छ युवाहरूको जीवनमा धेरै। र परमेश्वरले यो भन्दछ कि रिमेम्बर नाउ योर क्रिएटर है। बाइबलले यो कुराहरू स्पष्ट रूपमा बताएको छ, रिमेम्बर नाउ। अहिलेको समयमा हाम्रो सृष्टिकर्तालाई हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। तर युवाहरूको विचार चाहिँ बेग्लै छ है। युवाको समय चाहिँ हामीले मजा गर्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ है, मनोरञ्जन गर्नुपर्छ, जीवनलाई हामीले है इन्जोय गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरू हुन्छ। तर परमेश्वरले भन्दछ अहिलेको समय चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्तालाई हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। यु निड टु रिमेम्बर योर क्रिएटर व्हेन यु आर यङ। परमेश्वरको वचनले यो भन्दछ। मसँग दुईवटा कारण छ है किन चाहिँ हामीले हाम्रो सृष्टिकर्तालाई हामीले सम्झना गर्ने हाम्रो युवा अवस्थामा। अब प्रश्न छ वाइ वी सुड रिमेम्बर आवर क्रिएटर। एकमा छ बिकज यङ एज इज मोस्ट एनर्जेटिक एज है। यङ एज है जवान हुँदाखेरि चाहिँ धेरै एनर्जेटिक हुन्छ भन्छ। यङ एज हुँदाखेरि चाहिँ धेरै हेल्दी हुन्छ हामी, धेरै एक्टिभ हुन्छ हामी, धेरै स्मार्ट पनि हुन्छ, धेरै क्रिएटिभ पनि हुन्छ है। एउटा जोस हुन्छ काम गर्नको निम्ति। यङ एजमा जे काम भए तापनि है एकदमै जोसिलो भएर हामीले काम गर्दछ। हामीसँग है च्यालेन्जेसहरू पनि जस्तै च्यालेन्जेसहरू आए तापनि त्यसलाई है फेस गर्ने हामी तयारी हुन्छ यङ एजमा। र यङ एजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि है हामी एकदमै एनर्जेटिक हुन्छ। वाइ वी सुड रिमेम्बर आवर क्रिएटर बिकज यङ एज इज द मोस्ट एनर्जेटिक एज। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई हामीले सम्झना गर्नुपर्दछ। हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। वी सुड नेभर बी लेट। हामी ढिलो हुनु परेन है। हाम्रो अनुहारको रिङ्कल्सहरू है रिङ्कल्सहरू नदेख्दाखेरि नै हामीले परमेश्वरलाई हामीले सम्झना गर्नुपर्छ। हाम्रो आँखा कमजोर नहुँदाखेरि नै हामीले परमेश्वरलाई हामीले सम्झना गर्नुपर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि रिमेम्बर नाउ योर क्रिएटर इन द डेज अफ योर युथ। सेकेन्ड रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिकज यङ एज इज मोस्ट मिसगाइडेड एज। यङ एजमा धेरै मिसगाइडहरू हुँदछ धेरै मान्छेहरूको जीवनमा है। त्यही भएर हामीले आफ्नो क्रिएटरलाई हामीले सम्झना गर्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि अहिले मिडियाहरूले धेरै मिडियम्सहरूद्वारा मान्छेहरूलाई के गरिरहेछ, मान्छेहरूलाई तानिरहेछ, मान्छेहरूलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ धेरै मिडियाहरूले। अनि यो मिडियाले इम्प्याक्ट गर्दछ युथहरूको जीवनमा धेरै कुराहरू। फर इक्जाम्पल इन्टरनेटले धेरै इम्प्याक्ट गरिरहेछ अहिले युवाहरूको जीवनमा। फर इक्जाम्पल इन्टरनेट म्यारेज भइरहेको छ अहिले, इन्टरनेटको रिलेसनसिप भइरहेछ। मान्छे कस्तो खाली हो, कहाँको हो, ब्याकग्राउन्ड के हो हामीलाई थाहा छैन, तर रिलेसनसिप भइरहेको छ। सिनियरको रिलेसनसिप एकदमै सिरियसमा गइरहेको छ। अनि कतिजनाको विवाह पनि भइरहेको छ। अनि यो सत्य कुरा हो है। फेसबुकमा हाम्रो अनुहार एकदमै गोरो हुन्छ तर रियालिटीमा भेट्दाखेरि चाहिँ कालो न कालो हुन्छ। कति मान्छेहरू फसेको पनि छ। फेसबुकमा च्याटिङ गर्यो, फिक्स भयो, विवाहको आएर भेट्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको अनुहार चाहिँ फेसबुकमा देखेको र रियालिटीमा देखेको एकदमै बेग्लै हुन्छ। कसैले त एकदमै धनी परिवारको जस्तै उसले पुरा स्ट्याटसहरू दिएको हुन्छ, पैसा भएको बिजनेसमा चाहिँ, तर भेट्दाखेरि चाहिँ उनीहरू गाउँमा मात्रै हुन्छ। धेरै मान्छेहरूको यो इन्सिडेन्ट भइरहेको छ है। मिडियाले अहिले धेरै इम्प्याक्ट गरिरहेको छ धेरै मान्छेहरूको जीवनमा। अब फेरि एडभर्टिजमेन्टको कुरा आउँदाखेरि एउटा बडी स्प्रेको एडभर्टिजमेन्ट छ, तपाईँहरूले पनि सायद हेर्नु हुँदैछ होला है। केटा मान्छेले बडीमा यसरी पुरा त्यो बडी स्प्रे हान्छ है। 10-12 जना केटीहरू पछि लागिरहेको हुन्छ। कि त्यो सत्य हो? तपाईँले भन्नुहोस्, त्यो उत्तर दिनुहोस्। डु यु थिङ्क इट्स रियल? नो, होइन। अब त्यस्तो भइरहेको छ। एडभर्टिजमेन्टहरूले पनि है युथहरूलाई मिसगाइड गरिरहेको छ। अनि धेरै कुराहरू छ, धेरै कुराहरूले मिसगाइड गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि है मिसगाइड नहुनुको लागि युवाहरूले के गर्नुपर्दछ, तपाईँले है
त्यो मिसगाइड नहुनुको लागि तपाईँले परमेश्वरलाई है तपाईँको सृष्टिकर्तालाई तपाईँले सम्झिनुपर्छ। मेरो जीवनको पनि एउटा म उदाहरण भन्छु। केही साल अगाडि है एजिबिसिएलले मलाई पनि एउटा फोटो मागेको थियो, विशेष हाम्रो नर्बु फाइनेन्स सेक्रेटरी नर्बुले फोटो माग्दाखेरि मैले के को लागि भनेर सोद्धाखेरि होइन हाम्रो प्रोग्राम पनि नजिकमा आउँदैछ, अफिसियल बेसमा हाल्नु पर्यो, राम्रो फोटोहरू पठाउनु भनेर मलाई भनेको थियो। अनि त्यति बेला म एकदमै व्यस्तै भएकोले गर्दाखेरि फोटोहरू मैले त्यो सेलेक्ट गर्नु सकेन। तारातारी जे आयो त्यो मैले पठाइहालेँ। मैले नर्मल फोटो एउटा पठाइदिएँ वाट्सएपमा। अनि त्यो कन्फरेन्सको समयमा त्यो पेज हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि धेरै सरप्राइज भयो। मेरो अनुहार हेर्दाखेरि यो रोबर्ट आली हो के हो भनेर त्यस्तो क्वेसन आयो मेरो जीवनमा पनि। मेरो फेस हेर्दाखेरि एकदमै गोरो, भेरी फेयर, अनि त्यो कालो दाग पिम्पलहरू पनि छैन, एकदम फोटोसप गरेका रहेछन् त्यो फोटो। आई वाज सरप्राइज है, आई वाज सरप्राइज। रियालिटीमा त त्यस्तो छैन नि, तर फोटोमा चाहिँ त्यस्तो बनाइदिएको थियो त्यो समयमा। आई वाज सरप्राइज। र यो कम्प्युटरको शक्तिले भइरहेको छ है। कम्प्युटरले नाना किसिमहरू गरिरहेछ अहिले है, मिसगाइड गरिरहेछ हामीलाई है। सेलिब्रिटीहरूको जीवन हेर्नु नि, तपाईँहरूले फेसबुकमा जुन फोटोहरू देख्नुहुन्छ, इन्टरनेटमा जुन फोटोहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, द्याट इज नट रियल। 99% द्याट इज नट रियल। तपाईँले सेलिब्रिटिजहरूको पनि हेर्नुहोस्, 99% द्याट इज नट रियल। तर रियालिटीमा दे आर अल्सो भेरी डिफरेन्ट। सो सी, मिसगाइड गरिरहेछ होइन, मिसगाइड गरिरहेको छ। र आजको दिनमा जीबीसीएमको प्रत्येक युवाहरूलाई यो भन्नु चाहन्छु है, प्रत्येक युवाहरूलाई म यो प्रोत्साहन दिनु चाहन्छु कि डोन्ट लेट अदर्स रन योर लाइफ, डोन्ट लेट इन्टरनेट रन योर लाइफ, डोन्ट लेट अल्कोहल ड्रग्स रन योर लाइफ, but let God rule your life when you are very young. Why to remember God? Because our future will be fruitful and blessed. है, किन परमेश्वरलाई सम्झना गर्ने है, किनभने जब तपाईँ जवान हुँदाखेरि तपाईँले है परमेश्वरलाई सम्झना गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन फ्रुटफुल भएर जान्छ, तपाईँको जीवन ब्लेसेड भएर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई है, तपाईँहरूको सृष्टिकर्तालाई तपाईँले सम्झिनुपर्छ। तपाईँहरू जवान हुँदाखेरि, जब तपाईँ जवान हुँदाखेरि परमेश्वरलाई तपाईँले सम्झिनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा बेनिफिटहरू छ। अनि त्यो बेनिफिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको भविष्य एकदमै फ्रुटफुल भएर जान्छ। तपाईँको ड्रिम्सहरू, तपाईँको योजनाहरू जुन छ है, त्यो फ्रुटफुल भएर जान्छ। तपाईँको फ्युचर ब्लेसेड भएर जान्छ है। यदि जवान हुँदाखेरि तपाईँले परमेश्वरलाई सम्झिनु भयो भने यु विल इन्जोय द ब्लेसिङ अफ गड व्हेन यु बिकम ओल्ड। सबै युवाहरूको जीवनमा प्रायोरिटी छ है, तर परमेश्वरको छोराछोरीहरूको जीवनमा चाहिँ है परमेश्वर चाहिँ तपाईँहरूको प्रायोरिटी हुनुपर्दछ। संसारले भन्छ युथ फर प्लेजर, मिडल एज फर बिजनेस, ओल्ड एज फर रिलिजन। हेर्नुहोस् है, ओल्ड एज हुँदाखेरि नै परमेश्वरलाई सम्झिनु, संसारले त्यो भन्छ। तर बाइबलले भन्दछ युथ, मिडल एज, ओल्ड एज फर योर क्रिएटर। कति राम्रो बाइबलले हामीलाई सिकाइरहेको छ। युथ हुँदाखेरि पनि, मिडल एज हुँदाखेरि पनि, ओल्ड एज हुँदाखेरि पनि परमेश्वर है हाम्रो क्रिएटरलाई हामीले सम्झिनुपर्छ भनेर भन्दछ। अनि अन्तमा जीबीसीएमको युवाहरूलाई यो प्रोत्साहन दिनु चाहन्छु कि रिमेम्बर नाउ योर क्रिएटर इन द डेज अफ योर युथ, एन्ड व्हेन यु रिमेम्बर गड योर फ्युचर विल बी फ्रुटफुल एन्ड योर फ्युचर विल बी ब्लेसेड। परमेश्वरले प्रत्येक युवाहरूलाई धेरै मात्रामा आशिष दियो। Father God, we have come to the end of this meeting, and we want to thank you for the presence. You have been with us from the start to the end. We just want to thank you for that. Jesus, our good shepherd, help us to listen to your voice and follow you wherever you are leading to this week. Father, according to the word that has been preached by your servant, so that we can be a light
to others. Give us discernment that we may not follow the voice of a stranger, committing rest of our life. In Jesus' most precious name I pray. Amen.